सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का एक बार फिर तो अपने डी पंजाबी के इस मंच के चैनल पर और स्टूडियो के विच। और अज खास तौर पर असी इनवाइट किया हुआ है VLG स्पैक्ट्रम स्टडीज़ तो वीज़ा माहर डॉक्टर अमरजीत कौर होना। सो VLG स्टडी की गल करिए तो कैनेडा, आस्ट्रेलिया, USA, UK, यूरोप इन्होंने सब कंट्रियों के स्टडी वीज़ा के नाल डील करती है। और सब तो वड्डी गल उन्होंने केसां के भी वीज़े लगवा चुके हैं जिहड़े केस चैलेंजिंग सी, ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुके सी। सो रिफ्यूज़ल तो बाद वीज़ा लगवाना एक चैलेंज होंदा है और बखूबी उस चैलेंज को एक्सैप्ट करते हैं और वीज़ा लगवा के दिंदे ने। ऑफ द रिकॉर्ड गल चल रही थी, कहते साडा 100% रिजल्ट आ कैनेडा SDS प्रोफाइल्स जिहड़े ने। सो बच्चा जो रिफ्यूज़ होकर निराश हो गए इन्हों के कोल आउंदा है तो खुशी खुशी वीज़ा लैके अपने घर जाता है। सो स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर अमरजीत कौर होना का। और जे तुहाडा कोई सवाल है किसी भी मुल्क के स्टडी वीज़ा संबंधी तो तुसी चलते शो के दौरान कॉल कर सकते हो, अपना सवाल पूछ सकते हो। और एक बहुत वड्डी खुशखबरी, जिहड़े पंजाब के लोग नैनी करना चाहते हैं वो ये शो नूं ध्यान नाल सुनन। नैनी के की फायदे ने, क्यों किया जाए, किवें किया जाए, की खर्चा है, किवें नैनी दे नाल घट बैंड स्कोर दे नाल असीं कैनेडा की PR हासिल कर सकते हैं, किवें नैनी के सिर ते असीं परिवार समेत कैनेडा जा सकते हैं, उस बाबत भी गल्लां पता चलणगियां। स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर अमरजीत कौर होना का। डॉक्टर अमरजीत कौर मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, तुसीं मैनूं इस शो विच बुलाया, मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदी हां जी। शुरुआत कर लेना जी नैनी तो। अज पिछले 2 महीने की गल कर लीए तो नैनी नूं लैके लोगों के इश्तिहार आने शुरू हो गए ने, एडवरटीजमेंट्स आनियां शुरू हो गई ने कि नैनी खुल गई है, नैनी करो, नैनी करो। सो तुसीं भी गल कर रहे थे अपने शो तो पहला कि तुसीं भी नैनी करवाउंदे हो काफ़ी लंबे समय तो। सब तो पहला साडे दर्शकों को दसो कि नैनी है की है। नैनी सर लिव इन केयर गिवर है। नैनी करके जड़ा क्लाइंट है वो केयर टेकर की जॉब कर सकता है। इट इज़ अ 6 मंथ ऑफ डिप्लोमा। ये असी फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर, डिसेबल केयर, ऑटिज़म, ये सारी स्टडीज़ कराने हैं। 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स है। ये बच्चे नूं प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। उस तो इलावा जिहड़ा बच्चे नूं BLS की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की। वो साडे जिहड़ा इंस्टीट्यूट है नैनी का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ BLS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੈਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨੈਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ किन्ने के थावां ते करवाई जाती है और स्पैशली जिहड़ा VLG स्पैक्ट्रम स्टडी तुसीं हो, तुसीं बाकियां नालों वखरा नैनी कोर्स किवें करवा रहे हो? सर सब तो पहली गल, मैं नैनी एडुकेटर हाँ। मेरी जिहड़ी नैनी हो INA इंटरनेशनल नैनी एसोसीएशन तो अप्रूवड है। अपार्ट फ्रॉम दैट असी कंप्लीटली 6 मंथ जिहड़ी है बच्चे नूं ट्रेनिंग दिंदे आ। नो डाउट बाकी इंस्टीट्यूट्स भी कराते हैं बट आई डोंट नो अबाउट दैट। पर साडे इंस्टीट्यूट दे विच प्रॉपर ट्रेनिंग दित्ती जाती है, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स होंदे है। असी जिहड़े साडे स्टूडेंट्स होंदे आ उन्हां नूं हॉस्पिटल्स दे विच भेजदे आ एक्सपीरियंस लैण दे लई। जिवें मैं पहलां ही दस्सिया कि उन्हां नूं BLS की ट्रेनिंग दिंदे आ, उन्हां नूं CPR की ट्रेनिंग दिंदे आ, फायर सेफ्टी की दिंदे आ, ऑटिज़म की दिंदे आ, ताकि बच्चा किते भी जाके किसी भी कंट्री चाहे वो इंडिया जॉब कर रहा या इंडिया तो बाहर किसी भी कंट्री जाके केयर टेकर की जॉब कर रहा तो वो अपने पेशेंट की या जोड़ा भी वह क्लाइंट है जिहदी केयर करने लिए हो गया प्रॉपर वे दे नाल उहदी केयर जिहड़ी है वो कर सके जी। सो नैनी कर कौन कौन सकता पंजाब दे विचों? कि इहदी कोई उम्र हद आ, इहदी कोई क्वालिफिकेशन आ या इहदे लई कोई आइलैट्स चाहिए करने लई? कौन कौन नैनी कर सकता है? देखो नैनी करन दी जिहड़ी एज है वो 18 ईयर्स तो अबव है तो 45 ईयर्स तक है। बट जेकर बच्चे ने नैनी करके उत्ते 2 साल का जॉब वीज़ा लेना तो उहदे लई उहदी एज जिहड़ी है 21 ईयर्स होनी चाहिए है। मीनस अगर बच्चा 18 साल का वो नैनी कर रहा वो 18.5 ईयर्स का हो गया, उस तो बाद वो इंडिया में एक्सपीरियंस लैके फिर वो बाहर जा सकता है। मतलब नैनी की जॉब लैन दे लई इंडिया तो बाहर किसी भी कंट्री दे विच जिहड़ी एज है वो 21 ईयर्स अबव है। नैनी दे लई मिनीमम क्वालिफिकेशन जिहड़ी है वो 10th है। बट अगर बच्चे ने ग्रैजुएशन की हुई है तो वो जोड़े वीज़ा चांसिस ने, जॉब चांसिस ने वो बढ़ जाते हैं। प्लस उन्होंने जोड़ा IELTS है वो जनरल दे विच ओवरऑल 5.5 बैंड्स, नॉट लैस दैन 5 बैंड्स जोड़े वो चाहिए है एंड उन्होंने एक्सपीरियंस चाहिए। जदों उन्हें नैनी कर ली उहदे कोलों ग्रैजुएशन हैगी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उहदे कोलों एक्सपीरियंस है और उन्हें IELTS की हुई है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ EMPLOYER ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੇਡ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਫੋਰ ਸਕੂਲ, ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਨੈਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇ। ਕਨਫਾਈਨਡ ਨੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲ ਵੀ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ ਕਿਸੇ ਨੇ B.Com ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ IELTS ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ USA 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਫਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ECA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ IELTS ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ EMPLOYER ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਨੈਨੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਨੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ 올ਡ ਏਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ B.Com ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੈਨੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ GIC ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। ਨੈਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਆਫਰ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਨੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ,
ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੁੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ LMI ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ $1000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ $1000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਨੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਨੈਨੀ ਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨੈਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੈਨੀ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਕੋਰਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ IELTS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। 6 ਮੰਥ ਦਾ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੀਡ 6 ਮੰਥ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਯੂਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੀਲਡ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ECA ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 50 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ 올ਡ ਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੈਨੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ VLG ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਰਿਸਟਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਨੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਆਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ BLS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9930400001 9930400001 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9930400001 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ
ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੈਨੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, PR ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ 993040 00001 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਹਾਂ ਸਰ, ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਯੂਰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ GIC ਆਪ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ I-20 ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ $100 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ 45 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 20 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ 19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੈਨੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਔਨਸ਼ੋਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨੈਨੀ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਨੈਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ PR ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ CEC ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ PR ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। देयर इज़ नो आई कांट से कि 100% ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ no word like in visas, but still 90% above chances ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨੈਨੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੈਨੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਰ ਲਾਈਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ISO MSME ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IN ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਹੈ USA ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਅਗਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨੈਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਹੁਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6000 ਪਰ ਮੰਥ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੋਮੀਨਲ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਸੋ 6000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ 35-36000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ, PR ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ +2 ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, BSc ਕੀਤੀ ਹੈ, BCom ਕੀਤੀ ਹੈ, BTech ਕੀਤੀ ਹੈ, B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਨੈਨੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 993040 00001। ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ BCom ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਨੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ IELTS ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ USA 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਫਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ECA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ IELTS ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ EMPLOYER ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ VLG ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 993040 00001 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈਲਕਮ। My name is Simran Kaur. Today I got my Canada study visa from VLG and I am very much thankful for them. ਹੈਲੋ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਬਗਲੀ ਕਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਸੋ Hello everyone, this is Amit Kalra and I have done my graduation BCom 2016 to 19 batch and I got my visa from VLG Spectrum and thank you sir Goswami sir. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮਾਣੂਕੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ।